Good morning. Let us revise the two definitions of future perfect tense in today's class altogether, right? So it is the 11th tense, future perfect tense. What are the auxiliary verbs do we use here for active voice? Will plus have. Then which form of the main verb do we use here? Third form of the main verb, right? Let us go for the keywords. What are the keywords? By the beginning, by the end, by the middle, before, after, etc. Right? Let us revise the definitions. What are the two definitions of future perfect tense? So the definition number one is, it is used to express an action that will have completed before a certain time in future. எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன் நடக்கக்கூடிய செயல்களை குறிப்பிடுவதற்கு future perfect tense பயன்படுத்துகிறோம். What is the second definition? It is used to express an action that will have completed before a certain action happens in future. எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் நிகழ்வதற்கு முன் நடக்கக்கூடிய செயலை குறிப்பிடுவதற்கு future perfect tense பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ இந்த இரண்டு பயன்பாடுகளையும் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இங்கே நம்ம இந்த இரண்டு பயன்பாடுகளையும் இன்னொரு முறை திருப்பி பார்த்துடலாம். ரைட்? ஸோ let us go for the example. Whenever you make a sentence, you have to follow the sentence pattern. So what is the sentence pattern for active voice? Subject, auxiliary verb, main verb, extension, at the end full stop, right? So since we see two actions in the second definition, let us recall the auxiliary verbs for simple present tense also. So what is the second definition? It is used to express an action that will have completed before a certain action happens in future. So earlier action must be told in future perfect tense. Later action must be told in simple present tense. எதிர்காலத்தில் இரண்டு செயல்கள் நடைபெறக்கூடும். அவற்றுள் முன்னர் நடக்கவிருக்கும் செயலை future perfect tenseலும் பின்னர் நடக்கவிருக்கும் செயலை simple present tenseலும் குறிப்பிட வேண்டும். Right? So what's the formula for simple present tense? What are the auxiliary verbs do we use here for active voice? Do, does. Then which form of the main verb should be used here? First form of the main verb. You know where you have to apply do and does, right? If the subject is I, we, you, they, we have to use do. If the subject is he, she, it, we have to use does, right? So let us go for the example. நான் இந்த வார இறுதிக்குள் அந்த படத்தை பார்த்துடுவேன். யார் பார்த்துடுவா? நான். இந்த வார இறுதிங்கிறது எதிர்காலம். அதற்குள்ளாரையே ஒரு செயல் நடைபெறக்கூடும், நடைபெற்று முடிந்துவிடும். அதனால் அதை எதில் சொல்லணும்? ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில். ஸோ சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் டு கம் அட் ஃபர்ஸ்ட். யார் பார்த்துடுவா? நான் பார்த்துடுவேன். ஐ. ஆக்சிலரி வேர்ப் வில் ஹாவ். ஸோ ஐ வில் ஹாவ். தென் மெயின் வேர்ப், தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப். பார்த்துடுவேன். பார்க்கறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? சி. ஸோ சியோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? சீன். ஸோ ஐ வில் ஹாவ் சீன். நான் பார்த்துடுவேன். எதை பார்த்துடுவேன்? அந்த படத்தை. எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ ஐ வில் ஹாவ் சீன் த மூவி. ஐ வில் ஹாவ் சீன் த மூவி. எதற்கு முன்னாடியே பார்த்துடுவேன்? இந்த வார இறுதிக்குள். அப்போது பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீக். பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீக். ரைட்? So I will have seen the movie by the end of this week. Let us go for the second definition. Second example. நாங்கள் உங்களின் பணத்தை இந்த மாத இறுதிக்குள் திருப்பி கொடுத்துடுவோம். இந்த மாத இறுதிங்கிறது எதிர்காலம். அதற்கு முன்னாடியே ஒரு செயல் முடிவடைந்து விடும். ஸோ அதை எதில் சொல்லணும்? ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில். யார் திருப்பி கொடுத்துடுவா? நாங்கள். ஸோ we, subject. Auxiliary verb will have. ஸோ we will have. நாங்கள் என்ன செய்திடுவோம்? திருப்பி கொடுத்துடுவோம். திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ரிட்டர்ன். ரிட்டர்னோட தேர்ட் ஃபார்மு ரிட்டர்ன்ட். ஸோ we will have returned. நாங்கள் திருப்பி கொடுத்துடுவோம். எதை? உங்களின் பணத்தை. ஸோ we will have returned your money. We will have returned your money. நாங்கள் உங்கள் பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருவோம். எதுக்கு முன்னாடியே திருப்பி கொடுத்துருவோம்? இந்த மாத இறுதிக்குள். ஸோ by the end of this month. By the end of this month. Right? Let us go for the third example.
நீ இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் உனக்கு வேலை கிடைத்துவிடும். உனக்கு இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் வேலை கிடைத்துவிடும். நீ இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் வேலையை பெற்றிடுவாய். ஸோ யார் பெற்றிடுவா? நீ. அதனால் இது ஆக்டிவ் வாய்ஸு. எப்பைக்குள்ளார நடக்கும்? இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள். ஸோ அப்போது இந்த ஆண்டு இறுதிங்கிறது எதிர்காலம். அதற்குள்ளாரையே ஒரு செயல் என்ன செய்ய போகிறது? முடிவடைய போகிறது. ஸோ அதை இதெல்லாம் சொல்லணும், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்லணும். ஸோ யார் சப்ஜெக்ட்? யூ வந்து என்ன பண்ணணும்? ஆக்ஸிலரி வேர்ப் will have. ஸோ யூ will have. நீ என்ன செய்திடுவாய்? பெற்றிடுவாய். பெறுதலுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? கெட்டோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்னங்க? got. We have to use the third form of the verb here. So you will have got. என்னது? You will have got a job. உனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிடும். நீ ஒரு வேலையை பெற்றிடுவாய். எதுக்கு முன்னாடியே? இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள். ஸோ by the end of this year. By the end of this year. Right? At the end, full stop. So if you follow the sentence pattern, the making of the sentence is very easy. Right? So let us go for the fourth example. அவர்கள் இன்றிரவு 10 மணிக்கு முன் டெல்லியை சென்றடைந்து விடுவார்கள். ஸோ இன்றிரவு 10 மணிங்கிறது எதிர்காலம். அதற்கு முன்னாடியே ஒரு செயல் என்ன செய்ய போகிறது? முடிவடைய போகிறது. அதை எதில் குறிப்பிடணும்? ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்லணும். ஸோ அவர்கள் தே சப்ஜெக்ட். ஆக்ஸிலரி வேர்ப் will have. ஸோ தே will have. என்ன செய்திடுவார்கள்? சென்றடைந்து விடுவார்கள். சென்றடைகிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ரீச். ஸோ ரீச்சோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்னங்க? ரீச்ட். தே will have reached. அவர்கள் சென்றடைந்து விடுவார்கள். எதை? டெல்லியை. ஸோ தே will have reached டெல்லி. தே will have reached டெல்லி. எதுக்கு முன்னாடியே? பிஃபோர் 10 tonight. இன்றிரவு 10 மணிக்கு முன் அவர்கள் டெல்லியை சென்றடைந்து விடுவார்கள். பிஃபோர் 10 tonight. At the end, full stop. Right? நல்லா கவனிங்க. Subject, auxiliary verb, main verb. These are all extension. At the end, full stop. Right? Let us go for the next example. அவர் எங்களுக்கு புதன்கிழமைக்கு முன் அந்த பாடத்தை கற்பித்து விடுவார். புதன்கிழமைங்கிறது எதிர்காலம். அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு செயல் என்ன செய்ய போகிறது? முடிவடைய போகிறது. அது எதில் சொல்லணும்? ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்லணும். தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன். ரைட்? எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன் நடக்கக்கூடிய செயலை குறிப்பிட. ஸோ அவர், ஹீ. ஆக்ஸிலரி வேர்ப் என்ன பண்ணணும்? will have. ஸோ ஹீ will have. அடுத்து மெயின் வேர்பு கற்பித்து விடுவார். கற்பிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? டீச். டீச்சோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? டாட். ஸோ ஹீ will have taught. அவர் கற்பித்து விடுவார். யாருக்கு? எங்களுக்கு. அஸ். எதை கற்பித்து விடுவார்? அந்த பாடத்தை. ஸோ ஹீ will have taught us the lesson. He will have taught us the lesson. எதுக்கு முன்னாடியே கற்பித்து விடுவார்? பிஃபோர் வென்ஸ்டே. பிஃபோர் வென்ஸ்டே. At the end, full stop. Right? So he will have taught us the lesson before Wednesday. Right? Let us go for the sixth example. நீ அவனை சந்திப்பதற்கு முன் அவள் உனக்கு தொலைபேசி செய்திடுவாள். நீ அவனை சந்திப்பதற்கு முன் அவள் உனக்கு தொலைபேசி செய்திடுவாள். இங்கே பாருங்கள், 2 செயல் நடைபெறப்போகுது. ஒன்று நீ அவனை சந்திக்கிறது, மற்றொன்று நீ சந்திப்பதற்கு முன்னாடியே அவள் உனக்கு தொலைபேசி செய்திடுவா, கால் பண்ணிவிடுவா. ரைட்? ஸோ இதில் எது? திஸ் இஸ் த செகண்ட் டெஃபினிஷன். Earlier action must be told in future perfect tense. Later action must be told in simple present tense. இங்கே எது முன்னாடி நடக்க போகுது? அவள் உனக்கு கூப்பிட்டுருவா, உனக்கு தொலைபேசி செய்திடுவாள். இது முன்னாடி நடக்குது. அதை எதில் சொல்லணும்? ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்லணும். யார் கூப்பிட்டுருவா? அவள். ஸோ ஷீ. ஆக்ஸிலரி வேர்ப் என்ன? will have. ஸோ ஷீ will have. என்ன செய்திடுவா? அழைத்திடுவாள். ஸோ ஷீ will have called you. ஷீ will have called. அவள் அழைத்திடுவாள். யாரை? உன்னை. எதுக்கு முன்னாடியே அழைச்சிடுவா? நீ அவனை சந்திப்பதற்கு முன். இப்போ முன்னருங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? பிஃபோர். மறுபடியும் திஸ் இஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். லேட்டர் ஆக்ஷன் மஸ்ட் பி டோல்ட் இன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அப்போ ஃபோன் பண்ண பிறகு தான் நீ அவனை சந்திக்க போகிற. அப்போ அதே இதில் சொல்லணும், சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லணும். யார்? நீ. யூ வந்தால் என்ன? ஆக்ஸிலரி வேர்ப் பண்ணணும். டூ போட்டாச்சு. போட்டு தான் மனசுக்குள்ளார வச்சுக்கிறோம். சந்திக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? மீட். டூ ப்ளஸ் மீட் ஈக்குவல் டு மீட்.
ஸோ பிஃபோர் யூ மீட் யாரை அவனை. ஸோ பிஃபோர் யூ மீட் ஹிம். ஸோ அப்போது ஷி வில் ஹாவ் கால்ட் யூ பிஃபோர் யூ மீட் ஹிம். நீ அவனை சந்திப்பதற்கு முன் அவள் உனக்கு தொலைபேசி செய்திடுவாள், உன்னை அழைத்திடுவாள். ரைட். லெட் us go for the next example. காவலாளி நுழைவாயிலை பூட்டிடுவார். எதுக்கு முன்னாடியே? நாம் அங்கே செல்வதற்கு முன் காவலாளி நுழைவாயிலை பூட்டிடுவார், சாத்திடுவார், மூடிடுவார். ரைட். ஸோ இங்கேயும் 2 செயல் நடக்க போகுது. ஒன்று காவலாளி கதவை பூட்டுறது, மற்றொன்று நாம் அங்கே போகிறது. இதில் எது முன்னாடி நடக்க போகுது? காவலாளி பூட்டிடுவார், ஏன்னா நம்ம காலதாமதமாக போகிறோம். ஸோ அப்போ அதே இதில் சொல்லணும், ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்லணும். ஸோ த வாட்ச்மேன் தான் சப்ஜெக்ட். ஸோ த வாட்ச்மேன்கிறவர் இது த வாட்ச்மேன் ஹீ. அப்போ என்ன பண்ணணும்? will have. ஸோ த வாட்ச்மேன் will have மூடிடுவார். மூடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? க்ளோஸ். க்ளோஸ் எத்தனாவது ஃபார்ம் பண்ணணும்? 3rd ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ த வாட்ச்மேன் will have closed. எதை க்ளோஸ் பண்ணுவார்? த கேட். ஸோ த வாட்ச்மேன் will have closed the gate. எதுக்கு முன்னாடியே? நாம் அங்கே செல்வதற்கு முன்னருங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? பிஃபோர். லேட்டர் ஆக்ஷன் மஸ்ட் பி டோல்ட் இன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ஸ். பின்னர் நடக்கக்கூடிய செயல் எதில் சொல்லணும்? சிம்பிள் ப்ரெசன்ஸில் சொல்லணும். சப்ஜெக்ட் யார்? வி. மறுபடியும் இதுக்கும் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணணும். வி வந்து அடுத்தது ஆக்சிலரி வெர்ப் என்ன பண்ணணும்? டூ. போகிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? கோ. டூ ப்ளஸ் கோ ஈக்குவல் டு கோ. ஸோ பிஃபோர் வி கோ தேர். நாம் அங்கே செல்வதற்கு முன் என்ன செய்திடுவார்? காவலாளி நுழைவாயிலை சாத்திடுவார், மூடிடுவார். ஸோ த வாட்ச்மேன் will have closed the gate before we go there. Right? So let us go for the next example. நடத்துனர் விசிலடித்த பிறகு ஓட்டுநர் பேருந்தை நகர்த்துவார். இதில் எது முன்ன நடக்கக்கூடிய செயல்? நடத்துனர் விசில் அடிக்கிறது, அதுக்கு பின்னாடி தான் ஓட்டுநர் வண்டியை நகர்த்துவார். ஸோ earlier action must be told in future perfect tense. Later action must be told in simple present tense. ஸோ ஓட்டுநர் பேருந்தை நகர்த்துவார். ஸோ த டிரைவருங்கிறவர் யார்? ஹீ. இது லேட்டர் ஆக்ஷன். அதை எதில் சொல்லணும்? சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லணும். ஸோ ஹீ ஆர் ஷீ. அப்போது டஸ் ப்ளஸ் நகர்த்துறதுக்கு இங்கிலீஷில் மூவ். டஸ் ப்ளஸ் மூவ் ஈக்குவல் டு மூவ்ஸ். ஸோ த டிரைவர் மூவ்ஸ். எதை? பேருந்தை. ஸோ த டிரைவர் மூவ்ஸ் த பஸ். எப்போ நகர்த்துவார்? நடத்துனர் விசிலடித்த பிறகு. ஸோ பிறகுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஆஃப்டர். ஸோ ஆஃப்டர். நடத்துனருக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? த கண்டக்டர். பர்டிகுலர் கண்டக்டருங்கிறதுனால நம்ம என்ன போடுறோம்? த போடுறோம். ஸோ த டிரைவர் மூவ்ஸ் த பஸ் ஆஃப்டர் த கண்டக்டர். earlier action must be told in future perfect tense. ரெண்டுமே எதிர்காலத்தில் தான் நடக்க போகுது. அதில் முன்னர் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்லையும், பின்னர் நடக்கக்கூடிய செயலை சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லையும் சொல்லணும். ரைட். ஸோ த டிரைவர் மூவ்ஸ் த பஸ் ஆஃப்டர் த கண்டக்டர் will have. ஆக்சிலரி வெர்ப் என்னங்க? will have whistled. மெயின் வெர்ப் என்ன? whistle. விசிலோட 3rd ஃபார்ம் whistled. ஸோ the driver moves the bus after the conductor will have whistled. Right. Let us go for the next example. மாணவர்கள் கலைந்து செல்வார்கள். எப்போ? அவர்கள் தேசிய கீதம் பாடிய பிறகு. மாணவர்கள் தேசிய கீதம் பாடிய பிறகு கலைந்து செல்வார்கள். இதுலேயே 2 செயல் நடக்குது. இதில் முன்னே நடக்கக்கூடிய செயல் தேசிய கீதம் பாடுறது. தேசிய கீதம் பாடிட்ட பிறகு தான் கலைந்து செல்வார்கள். ஸோ அப்போது மாணவர்கள் கலைந்து செல்வார்கள். சப்ஜெக்ட் யார்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது லேட்டர் ஆக்ஷன். அதனால் அது எதில் சொல்லணும்? சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறவங்க தே வந்து என்ன பண்ணணும்? டூ. கலைந்து செல்வதற்கு டிஸ்பர்ஸ். அப்போ டூ ப்ளஸ் டிஸ்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பர்ஸ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்பர்ஸ். மாணவர்கள் கலைந்து செல்வார்கள். எப்போ? அவர்கள் தேசிய கீதம் பாடிய பிறகு. ஸோ ஆஃப்டர் அவர்கள் மறுபடியும் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆஃப்டர் then earlier action must be told in future perfect tense. Auxiliary verb என்ன? will have. So after they will have, பாடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? sing. Singோட 3rd ஃபார்ம் sung. So after they will have
sung the national anthem. Sung the national anthem. So, students disperse after they will have sung the national anthem. தேசிய கீதம் பாடிய பிறகு மாணவர்கள் கலைந்து செல்வார்கள். Right? Let us go for the 10th example. நான் உணவருந்திய பிறகு, காலை உணவருந்திய பிறகு வீட்டிலிருந்து புறப்படுவேன். ஸோ இதில் 2 செயல் நடக்குது. ஒன்று காலை உணவு சாப்பிட்றது, மற்றொன்று வீட்டிலிருந்து கிளம்புறது. இதில் எது முன்னே நடக்கக்கூடிய செயல்? ரெண்டுமே எதிர்காலத்தில் தான் நடக்க போகுது. முன்னே நடக்கக்கூடிய செயல் எது? காலை உணவு சாப்பிட்றது. அதை இதில் சொல்லணும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில். பின்ன நடக்கக்கூடிய செயல் எது? வீட்டிலேருந்து கிளம்புறது. அதை இதில் சொல்லணும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லணும். ரைட்? ஸோ நான் புறப்படுவேன். புறப்படுறதுக்கு சப்ஜெக்ட் யார்? ஐ. அடுத்தது ஆக்சிலரி வேர்ப் ஐ வந்தால் என்ன பண்ணணும்? டூ. கிளம்புறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? லீவ். டூ ப்ளஸ் லீவ், ஐ வந்தால் டூ பண்ணணும். ஸோ டூ ப்ளஸ் லீவ் ஈக்குவல் டு லீவ். ஸோ ஐ லீவ் ஹோம். எதை விட்டு கிளம்புவேன்? வீட்டை விட்டு கிளம்புவேன். ஐ லீவ் ஹோம். ரைட்? சப்ஜெக்ட்டு, ஆக்சிலரி வேர்ப் அண்ட் மெயின் வேர்பு, எக்ஸ்டென்ஷன். எப்போ கிளம்புவேன்? நான் காலை உணவு எடுத்துக்கொண்ட பிறகு. பிறகுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஆஃப்டர். யார்? நான். மறுபடியும் சென்டென்ஸ் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணணும். சப்ஜெக்ட் ஐ. ஸோ ஐ வந்தால் என்ன பண்ணணும்? will have auxiliary verb. Earlier action must be told in future perfect tense. So after I will have, சாப்பிட்றதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? have அல்லது eat. ஸோ ஹாவோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? had. ஸோ ஆஃப்டர் ஐ will have had என்னத்தை? had my breakfast. காலை உணவுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? breakfast. Right? So I leave home after I will have had my breakfast. காலை உணவு அருந்திய பிறகு நான் வீட்டிலிருந்து புறப்படுவேன். Right? So listen carefully. There are 2 definitions for future perfect tense. One is it is used to express an action that will have completed before a certain time in future. எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன் நடக்கக்கூடிய செயலை குறிப்பிடுவதற்கு future perfect tense பயன்படுத்துகிறோம். Then what is the second definition? It is used to express an action that will have completed before a certain action happens in future. எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் நிகழ்வதற்கு முன் நடக்கக்கூடிய செயலை குறிப்பிட. Since there are 2 actions in the second definition, earlier action must be told in future perfect tense, later action must be told in simple present tense. 2 செயல்களை இரண்டாவது பயன்பாட்டில் பார்ப்பதனால எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய 2 செயல்களில் எது முன்னர் நடக்குதோ அதை ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்லையும், பின்னர் நடக்கக்கூடிய செயலை சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லையும் குறிப்பிட வேண்டும். ரைட்? ஸோ நெவர் ஃபர்கெட், ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட். பயிற்சி தான் ஒருவரை முழுமையாக்கும். Exercise sentences have been given in the link. Please do exercise. Right? And the answer key for the last class has also been given in the link. Please utilize it. Let us meet in the next video. Thank you.